Good morning to all. Now we are going to discuss about the lesson name heredity. What is the meaning of heredity? The transmission of characters from one generation to another generation. It is known as heredity. நான் இருக்கேன், என்ன மாதிரியே என் பையன் இருக்கான், என் பையன் மாதிரியே என் பேரா இருக்கான், அதுக்கு பேர் தான். ஏன் சார் என்ன மாதிரியே என் பையன் இருக்கணும், என் பையன் மாதிரியே என் பேரா இருக்கணும், அதுக்கு பேர் தான் heredity, பரம்பரை. ஓகே, which is controlled by heredity? The heredity are controlled by DNA. Where the DNA are present? The DNA are present inside the cell. Inside the cell, the nucleus are present. Inside the nucleus, the chromosomes are present. Inside the chromosome, the DNA are present. The DNA consists of millions of nucleotides. This is the structure of DNA. The DNA consists of so many numbers of segments. The particular segment of DNA, it is known as gene. Particular segment of DNA, it is known as gene. டிஎன்ஏல ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் தான் ஜீன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டிஎன்ஏனா என்ன, ஜீன்னா என்ன. குரோமோசோம்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடியது டிஎன்ஏ. அந்த டிஎன்ஏ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செக்மெண்ட் இருக்குது, அதில் ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் தான் ஜீனுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஜீனுக்கு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் நீங்கள் ஹையர் கிளாஸில் படிப்பீங்க. ஜீன்னா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் மியூட்டான் இருக்கணும், சிஸ்டான் இருக்கணும், ரெக்கான் இருக்கணும். இது மாதிரி ஒரு யூனிட் இருந்தால் தான் அது ஜீன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ locus. What is the meaning of locus? Gene is present at a specific position on a chromosome. It is known as locus. Now we are going to study about a structure of DNA. This is the structure of DNA. Okay. DNA is a hereditary material. It contains the genetic information. Okay. Who proposed the three-dimensional model of DNA? Watson and Crick. The Watson and Crick வந்து நோபல் பிரைஸ் வின்னர். எதுக்காக உங்களுக்கு நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சது? The Watson and Crick proposed a three-dimensional model of DNA on the basis of X-ray diffractions of DNA by Roslin and Franklin. Watson and Crick ஃபர்ஸ்ட்டாக டிஎன்ஏவோட த்ரீ-டைமென்ஷனல் மாடலை சொன்னாங்க. ஓகே, எதை பேஸ் பண்ணி சொன்னாங்க? ரோஸ்லின் அண்ட் ஃப்ராங்க்லின் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எடுத்த எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷன் பேஸ் பண்ணி அவங்க அதுக்கு ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்க, டிஎன்ஏ மாடலை ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, டிஎன்ஏ இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட். டிஎன்ஏன்றது பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட். ஒரு மில்லியனா உங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியும்? 10 lakh டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை எடுத்தோம்னா ஒரு லைக் தமிழ்நாட்டில் திருத்தணியிலேருந்து கன்னியாகுமரி லெவலுக்கு அதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா சீக்வன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இதில் இதெல்லாம் ஒரு அக்யூரேட்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இல்லை, பட் அது மாதிரி சொல்ல. ஏன்னா டிஎன்ஏ இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட். ஈச் நியூக்ளியோடைட் பாருங்கள், ஈச் நியூக்ளியோடைட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நைட்ரஜனஸ் பேசஸ், pentose sugar and phosphate molecules. Okay, each nitrogenous bases is divided into two types, purine and pyrimidine. Each purine is divided into adenine and guanine. Pyrimidine is divided into cytosine thiamine. The purine is divided into adenine and guanine. Pyrimidine is divided into cytosine and thiamine. This is the structure of nucleotide. Adenine is combined with thiamine. Adenine is purine, thiamine is pyrimidine. Adenine is combined with thiamine with the help of two hydrogen bond. Adenine, thiamine is linked with two hydrogen bond. This is one base pair. The one base pair is linked with sugar molecules. Sugar molecules is a pentose sugar. Why it is called as pentose sugar? Because it consists of 5 carbon. So it is called as pentose sugar. பாருங்க, 1 2 3 4 5 carbon. Okay, adenine, thiamine with pentose sugar. So this thing it is called as nucleoside. When the nucleoside combined with phosphate, it is called as nucleotide. Okay, two nucleotide, one nucleotide, another nucleotide. The two nucleotide is linked with phosphodiester bond. Okay, this is the structure of DNA. The structure பாருங்க, இந்த டிஎன்ஏக்கு 2 ஸ்டாண்ட் இருக்குது, இது ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்குது. இந்த ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து 5th கார்பனில் இருக்குது,
ஃபிஃப்த் அனதர் ஸ்டாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கார்பன். அப்போ ஃபிஃப்த் கார்பனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்டோ தேர்ட் கார்பனில் இருக்கக்கூடிய அனதர் ஸ்டாண்டோ லிங்க் ஆகும். பாருங்கள், இது ஒன் ஸ்டாண்ட், திஸ் இஸ் அனதர் ஸ்டாண்ட், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் லிங்க் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் அரேஞ்ச் அஸ் அன் ஆன்டி பேரலல் டைரக்ஷன். அப்போ பாருங்கள், இங்கே ஃபிஃப்த் டேஷ் இருக்குது, இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்த் டேஷ், இங்கே தேர்ட் டேஷ் இருக்குது, இங்கே தேர்ட் டேஷ். அப்போ எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு? ஆன்டி பேரல். ஏன் ஆன்டி பேரலல் டைரக்ஷனில் இருக்குது? ஆன்டி பேரலல் டைரக்ஷனில் இருந்தால் தான் அடினைன் அதோடைய காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேண்ட் வந்து தயாமினாக இருக்கும். குவானின் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் வந்து சைட்டோசினாக இருக்கும், ஸ்பெஷல் லிங்க் ஆகாது. ஸோ தட் ரீசன்ஸ் இட் இஸ் அரேஞ்ச் அஸ் அன் ஆன்டி பேரலல் டைரக்ஷன். ஓகே, அப்போ பாருங்கள், டோட்டலாக இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேர்ன்ஸ் இருக்குது. ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னுக்கு 10 பேஸ் பேர் இருக்கும். பாருங்கள், 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, டோட்டலாக 10 பேஸ் பேர் இருக்குது. இந்த 10 பேஸ் பேரோட டோட்டல் லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா 34 ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட். அப்போது இந்த பேஸ் பேருக்கும் இந்த பேஸ் பேருக்கோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கும்? 0.3 ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட். சாரி, 0.3 ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட். ஸோ total width of DNA molecule, அதோட width பாருங்க 20 ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட். So this is the structure of DNA. Okay, each turn of double helix is 34 ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட். Okay, nanometer, okay, 3.4 nanometer. There are 10 base pair in a complete turn. The thick chains form a double helix structure with two strands which run anti-parallel to one another. That is called anti-parallel. Fifth carbon is linked with third carbon. Adenine combined with thymine. Okay. Next one, Chargaff rule. What is the meaning of Chargaff rule? Adenine எப்போதுமே thymine கூட combined ஆகும். Guanine எப்போதுமே cytosine கூட combined ஆகும். இதை தான் Chargaff rule னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஒரு டிஎன்ஏ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடினைனோட ப்ரொபோர்ஷனும் தயாமினோட ப்ரொபோர்ஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கும். எவ்வளோ அடினைன் இருக்கோ அதே லெவலுக்கு தயாமின் இருக்கும், எவ்வளோ சைட்டோசின் இருக்கும் அதே லெவலுக்கு குவானின் இருக்கும். ஓகே, அடினைன், thiamine, guanine and cytosine. Adenine is always combined with thiamine. Guanine is always combined with cytosine. Adenine को thiamine को नடுவில் 2 hydrogen bond இருக்கும். Guanine को cytosine को நடுவில் 3 hydrogen bond இருக்கும். That is called as Chargaff rule. Adenine is always equal to thiamine. Guanine is always equal to the cytosine. Next topic, DNA replication. What is the meaning of DNA replication? Replication means produce exact copies of its own structure. Okay, என்னுடைய copies, என்னுடைய own copies. இப்போ ஒரு டிஎன்ஏனா அதே மாதிரி இன்னொரு டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பேர் தான் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன். The DNA replications occurs in 3 steps. First step is origin of replication, second step is unwinding of DNA molecule, and third step is formation of RNA primer. This is a DNA structure. இதுதான் ஒரு டிஎன்ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஓகே, டிஎன்ஏ அரேஞ்ச் எப்படி ஆயிருக்கு பாருங்க, இப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் 2-ஆ டிவைட் ஆகும். இந்த 2-ஆ டிவைட் ஆகிறதுக்கு ஃபிஃப்த் கார்பன் இஸ் லிங்க்டு வித் தேர்ட் கார்பன். அடினைன் combined with thiamine. Okay, next one, Chargaff rule. What is the meaning of Chargaff rule? Adenine எப்போதுமே thiamine கூட combined ஆகும், guanine எப்போதுமே cytosine கூட combined ஆகும். இதை தான் Chargaff rule னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஒரு டிஎன்ஏ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடினைனோட ப்ரொபோர்ஷனும் தயாமினோட ப்ரொபோர்ஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கும். எவ்வளோ அடினைன் இருக்கோ அதே லெவலுக்கு தயாமின் இருக்கும், எவ்வளோ சைட்டோசின் இருக்கும் அதே லெவலுக்கு குவானின் இருக்கும். ஓகே, அடினைன், thiamine, guanine and cytosine. Adenine is always combined with thiamine. Guanine is always combined with cytosine. Adenine को thiamine को नடுவில் 2 hydrogen bond இருக்கும். Guanine को cytosine को நடுவில் 3 hydrogen bond இருக்கும். That is called as Chargaff rule. Adenine is always equal to thiamine. Guanine is always equal to the cytosine. Next topic, DNA replication. What is the meaning of DNA replication? Replication means produce exact copies of its own structure. Okay, என்னுடைய காப்பீஸ், என்னுடைய ஓன் காப்பீஸ். இப்போ ஒரு டிஎன்ஏனா அதே மாதிரி இன்னொரு டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பேர் தான் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன். The DNA replications occurs in 3 steps. First step is origin of replication, second step is unwinding of DNA molecule, and third step is formation of RNA primer. This is a DNA structure. இதுதான் ஒரு டிஎன்ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஓகே, டிஎன்ஏ அரேஞ்ச் எப்படி ஆயிருக்கு பாருங்க, இப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு.
ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டூவாக டிவைட் ஆகும். இந்த டூவாக டிவைட் ஆகிறதுக்கு சம் என்சைம்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் தட் இஸ் செப்பரேஷன். ஓகே, அதுக்கு பேர் தான் டிஎன்ஏ. அந்த என்சைம்ஸ்க்கு பேர் தான் உங்களுக்கு அந்த என்சைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, எலிகேஸ். எலிகேஸ் எதுக்கு சார் யூஸ் ஆகும்னா டு unwind both the strand of DNA molecule, that is helicase. Okay, another enzyme topoisomerase. Third enzymes primase. Okay, these are the enzymes are used for DNA replication. Next class, how the DNA replicate will take place. நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம். Okay, thank you children.